یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل احترام سعد سعید بھائی، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب، برادر اسد علی قریشی بھائی، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ لاہور، اور میرے انتہائی عزیز طالب علم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ تمام طالب علم بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہونے والے بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے جن کو نیشنل لائسنسنگ ایگزام کے نام پر ایک جابرانہ امتحان جن کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اتنی شدید دھوپ میں گورنر ہاؤس پنجاب کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے موجود ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے بھی اور پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ان کے لیے زوردار اور زبردست تالیاں آپ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ یہ تالیاں انشاءاللہ اس بات پر مجبور کریں گی، آپ کی یہ تالیاں انشاءاللہ حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ آپ کے مطالبات کو منظور کیا جائے۔ میرے عزیز طالب علم بھائیوں، آج سے ٹھیک 2 دن پہلے ہم اسی وقت سندھ کے گورنر ہاؤس کی جو کراچی میں موجود ہے اس کے باہر موجود تھے، بلکہ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں نے کراچی کے طلبہ سے یہ کہا کہ آج ہمیں سننے میں آیا ہے کہ کراچی میں مہمان آئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کراچی میں آئے ہیں، اس لیے ہم تو اپنے مہمان کی میزبانی کے لیے گئے تھے، ہم تو ان کی عزت اور تقریب بڑھانے کے لیے گئے تھے، ہم تو ان کے سامنے طلبہ کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے گئے تھے، ہم تو ان سے طلبہ کے اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے گئے تھے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ہم سے ملاقات تو نہیں کی۔ ان کا گورنر ہم سے وقت کی بھیک مانگتا رہا کہ ہمیں 2 دن دے دیجیے، میں آپ سے ملاقات کروں گا، میں آپ کے مطالبات کروں گا اور ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ ہم آپ کو 2 دن دیتے ہیں، آپ سے ملاقات بھی کریں گے، آپ کے سامنے مسائل بھی پیش کریں گے، آپ کے سامنے طلبہ کے مطالبات بھی پیش کریں گے، اور پھر آپ سے توقع رکھیں گے کہ آپ طلبہ کی آواز بن جائیے، آپ طلبہ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میرے عزیزوں، طلبہ کی یہ جد و جہد 2 دن پہلے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہاں پر آپ کے میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سے 15 دن پہلے اور 20 دن پہلے شہر لاہور میں جب NLE ٹیسٹ ہو رہا تھا، اس کے سامنے عزم کی چٹان بن گئے تھے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے، ان پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، ان پر کیمیکل برسائے گئے، لیکن یہ اسٹوڈنٹس اپنی جگہ ڈٹ گئے اور اس بات کا اعلان کرنے لگے کہ ہمیں کوئی NLE اور کوئی PMC ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ڈٹے رہیں گے اور جد و جہد کرتے رہیں گے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، پھر آج سے 20 دن پہلے کوئٹہ کے اندر اسٹوڈنٹس نکلے، انہوں نے اپنے کنسرنس کا اظہار کیا کہ MD کے ٹیسٹ جو لیا جا رہا ہے اس میں ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے، اس میں سسٹم کا فیلئر ہے، اس میں سرور ڈاؤن ہوتا ہے، اس کا سافٹ ویئر ٹھیک نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنا احتجاج کیا تو ان پر پولیس گردی کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، لیکن اپنی جگہ کھڑے ہوئے 4 دن پہلے اور 5 دن پہلے دوبارہ گورنر ہاؤس کوئٹہ کے سامنے موجود تھے، پھر اپنے احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ ہم وہ نہیں جو جھک جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے، اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ جد و جہد اسٹرگل کو جاری رکھیں گے۔ پھر کراچی میں طلبہ نکلے، اسلام آباد میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 2 دن پہلے PMC کے عہدیداران نے، ان کے آفیسرز نے اسلامی جمعیت طلبہ کی وفد کے ساتھ ملاقات کی، ان کے سارے مطالبات سنے، ان کے سارے ایشوز سنے، اور اس بات کا کہا کہ ہماری سپریم کونسل کا اجلاس جاری ہے، ہم آپ کے ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جیسا کہ ان کی روش رہی ہے، جیسا کہ ان کا کنڈکٹ رہا ہے، جیسا یہ پہلے کرتے رہے ہیں، پہلے تو ان کو کوئی اسلامی جمعیت طلبہ جیسا ٹکرا نہیں تھا جو ان کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ بات کر سکتا، جو ان کے سامنے ایشوز کو پیش کر سکتا، لیکن جب اسلامی جمعیت طلبہ آئی ہے، جو نہ ڈنڈے سے ڈرتی ہے، جو نہ گولی سے ڈرتی ہے، جس کو نہ خوفزدہ کر سکتے ہو، جس کو نہ دبا سکتے ہو، جس کو نہ بٹھا سکتے ہو، جس کو نہ ختم کر سکتے ہو، تو وہ مجبوراً، میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں، یہ جتنی
जितनी बाइकें गुजर रही हैं, हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए अगर कोई गाड़ी गुजरती है गुजरने दे, ये भी पाकिस्तान के मजलूम शहरी है। कोई मोटरसाइकिल गुजरती है गुजरने दे, ये भी इस हुकूमत के सताए हुए हैं। कोई कारकुन और तालिब इल्म की तरफ अपना हाथ नहीं उठाएगा। अगर ये बीच से गुजरना चाहे, हम बीच से रास्ता देंगे, लेकिन तलबा की जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं आपसे ये कह रहा था कि इनको जब इस्लामी जमीयत तलबा टकती है कि जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं आई है, जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, जो 70 साल से तलबा की हुकूक जंग हर महाज पे लड़ती रही है, जब वो उनके सामने बैठी, पूरी दलील के साथ बात की, पूरी लॉजिक के साथ बात की, तो उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा कि उन्होंने जमीयत की वफद से कहा कि आप हमें कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दीजिए, हम आपके इशूज को हल करने की कोशिश करेंगे। हमने 11 बजे तक का वक्त दिया, हमने नाकानूनियत को फैलने नहीं दिया, हमने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया कि जिससे पाकिस्तान के अमन अमान के ऊपर कोई दर्द पड़े। हमने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि तलबा का इशू हल हो। आप कल सुबह 11 बजे छोड़े, परसों सुबह 11 बजे तक इस मसले को हल करें, लेकिन कल जो प्रेस रिलीज PMC ने जारी की है, उसने अपनी फिरौनियत का इजहार किया है। उसने इस बात का ऐलान किया है कि ये तलबा मुजाहिरे करते हैं तो करते रहे, हम इनके इशूज के ऊपर, हम इनके मुतालबात के ऊपर कान नहीं धरेंगे। जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया तो हमने भी इस बात का ऐलान किया कि हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे, और सिर्फ जिद्दोजहद जारी नहीं रखेंगे बल्कि इस जिद्दोजहद के नतीजे में इन तलबा को हक दिलाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैंने 2 दिन पहले कराची के अंदर गवर्नर हाउस के सामने कराची के तलबा से ये वादा किया था कि जुमेरात के रोज मैं PMC हेड ऑफिस के बाहर जा रहा हूँ, आपका मुकदमा लेके जा रहा हूँ, आपके मुतालबात के हल के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चले, जिद्दोजहद को जारी रखें, इनका ताक़ुब करें। कराची के तलबा ने कहा कि हम आपके साथ हैं। फिर ये बात मुनासिब समझी कि कराची से इस्लामाबाद के रास्ते में बीच में लाहौर भी पड़ता है, तो लाहौर के तलबा को भी बुलाते हैं, इनके साथ भी बैठते हैं, इनके साथ भी जरगा करते हैं, इनको भी इस बात का यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह आपका मुकदमा लेकर जुमेरात के रोज इस्लामाबाद जा रहा हूँ। और जब इस्लामी जमीयत तलबा इस्लामाबाद चली जाएगी तो इन हुक्मरानों का क्या ख्याल है कि ठंडे मीठे उड़ जाएंगे। कराची के अंदर बड़ी पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी थी, बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी थी। उनका ख्याल था कि हम डर जाएंगे, हम दब जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे। एक ट्रेलर दिया था, सारी रुकावटों को उखाड़ के फेंक दिया था। अभी तो 3 घंटे की फिल्म चलना बाकी है। इंशाअल्लाह वो 3 घंटे की पूरी फिल्म इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर चलाएंगे। वहाँ ट्रेलर नहीं होगा बल्कि तलबा के हुकूक के हल के लिए फैसला कुन मार्का और जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह, और तलबा को इनका हक दिलाकर दम लेंगे। नाज़िम तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। नाज़िम तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। नाज़िम तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। हिम्मत वाला जुर्रत वाला, नाज में आला, नाज में आला। हिम्मत वाला जुर्रत वाला, नाज में आला, नाज में आला। नालिम साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नालिम साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए मेरे अजीजों और दोस्तों, जिस तलबा तहरीक को जिद्दोजहद का आगाज कर दिया है, अब आराम से नहीं बैठना, अब घरों को नहीं जाना, बल्कि अब जिद्दोजहद करनी है और तलबा को हक दिलाकर दम लेना है। ये कौन सा निज़ाम है कि सिस्टम तुमसे नहीं बनता, सॉफ्टवेयर तुमसे नहीं बनता, सर्वर तुम्हारा डाउन होता है, लेकिन भुगतना पाकिस्तान का आम तालिब इल्म है। मेरी कल भी एक डॉक्टर साहब से बात हुई, मैंने उनसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब मसला क्या है। ये मसला असल बना क्या है कि जिसकी वजह से तलबा एहतिजाज पे मजबूर हुए हैं। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि नाज़िम साहब इनका सॉफ्टवेयर खराब हो गया है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब अभी तक तो इस्लामी जमीयत तलबा मैदान में नहीं उतरी थी, अब जमीयत मैदान में आ गई है। इंशाअल्लाह इस PMC का या इन हुक्मरानों का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करेंगे और हार्डवेयर भी अपडेट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। बातिल तुझे डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। रंग लाएगा, इनकलाब आएगा, बातिल मिट जाएगा,
इंकलाब आएगा, खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। नारे तकबीर। इसलिए यहाँ पे पुलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद हैं, अंदर गवर्नर साहब भी मौजूद हैं। वैसे चौधरी सरवर साहब की शोहरत अच्छी है, इनको हमारी आवाज यहाँ से पहुँच रही होगी, पहुँच नहीं रही होगी, तो कैमरे इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। चौधरी साहब, ये तलबा यहाँ पर कैमरों के सामने हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हैं, ये अपना हक लेने के लिए आए हैं। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं, अभी हम यहाँ पे धरना जारी रखेंगे। हमारी ख्वाहिश यही है कि चौधरी सरवर साहब मुलाकात के लिए बुलाएं, तलबा के मुतालबात को सुने, इनको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और अगर ये नहीं होता तो क्या मुझे बताइए, ये जो रुकावटें पुलिस ने खड़ी करने की कोशिश की है, ये जो पुलिस चारों तरफ खड़ी हुई है, क्या इन रुकावटों को दूर करने की सलाहियत आप अपने अंदर रखते हैं? आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पीछे तो नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। चले फिर गर्मी का भी कोई मसला नहीं, हम कुछ देर और यहाँ पर मौजूद हैं। गवर्नर साहब आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप अपना जवाब दीजिए। इस्लामी जमीयत तलबा, ये एम्बुलेंस को बीच में से रास्ता दे दीजिए, ये एम्बुलेंस को बीच में से रास्ता दे दीजिए, ये एम्बुलेंस को बीच में से रास्ता दीजिए। चले बैठ गए अपनी जगह, बहुत बेहतरीन। यही वो जज्बा है कि जो पाकिस्तानी कौम का जज्बा है कि हम किसी को मुश्किल और परेशानी का शिकार करना नहीं चाहते, हम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। और हुक्मरानों से कहते हैं कि अगर इस धरने को खत्म करना चाहते हैं तो इस्लामी जमीयत तलबा के हुक्म के साथ मुलाकात कीजिए, उनके मुतालबात को सुनिए। इंशाअल्लाह उसके बाद हम आइंदा के दायरा का भी ऐलान करेंगे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।